أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأصول الثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى العلم، فبدأنا بالحديث عن فضل العلم وطلب العلم وعن فضل العلماء، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض والحوت في البحر ليستغفرون الله لمعلم الناس الخير. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بدأنا بشرح هذا الحديث، ومنه تطرقنا لقصة موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر رضي الله عنه وعليه السلام. موسى عليه السلام ذات يوم خطب خطبة في بني إسرائيل، فكانت هذه الخطبة مؤثرة، فبكى الناس وخشعوا لكلام موسى عليه السلام. فقام رجل ممن حضر هذه الخطبة فسأل موسى عليه السلام فقال له: أيوجد أحد أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. فعاتبه ربه أنه لم يرجع العلم لله، لم يقل الله أعلم. فقال له: يا موسى، إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. فما كان من موسى إلا أن سأل ربه أن يدله على مكان فلان وعلى الطريق الموصل إلى هذا الرجل. لماذا؟ ليخرج موسى وليسلك طريقا في طلب العلم. فهذا موسى نبي من أفضل الأنبياء والمرسلين، وآتاه الله عز وجل التوراة وكتبها بيده عز وجل. والله تعالى يقول: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ومع ذلك لما أخبر الله موسى أن له عبدا هو أعلم منه، ذهب سلك طريقا في العلم. لماذا؟ ليطلب العلم. يقول الله عز وجل مخبرا عن قول موسى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي لن أنقطع في طريق طلب العلم حتى أصل إلى هذا الرجل، أو أمضي حقبا أي أو أسير سنين وأعوام حتى ألتقي بهذا الرجل ليعلمني مما علمه الله. إن شاء الله, mes chers frères, toujours on parle sur les 3 fondements que chaque musulman doit connaître. Et le savant qui a écrit ce livre-là, il a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on a parlé sur la valeur de cette phrase. Après cette phrase, il va commencer à parler sur son sujet. Il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre et de connaître 4 choses.
La première chose est la science. Et on a commencé de parler sur la science et sur les étudiants de science et sur les savants. Et là, il parle de la science religieuse. De la science religieuse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il nous a expliqué que le musulman qui trace son chemin pour étudier la science, Allah Ta'ala, il va lui faciliter son chemin vers le paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il nous a parlé sur la différence des savants, entre le savant et entre l'adorateur. Un adorateur qui fait beaucoup d'actes d'adoration, mais il a peu de science. Si on le compare avec un savant, c'est comme on est en train de comparer la lune quand il est complète avec une petite étoile. L'étoile, il donne la lumière à elle-même, mais la lune, il donne la lumière à elle-même et il donne la lumière aux autres. Et c'est celui-là le savant. Aïdan, le prophète, il nous a dit que les savants, ils sont les héritiers des prophètes. Car les prophètes, ils n'ont pas laissé d'argent. Ils ont laissé la science. Et qui a pris cet héritage? C'est les savants. Et aussi, il nous a parlé, le prophète, alayhi salatu wassalam, sur une grande récompense pour les savants et pour les gens qui propagent le bien. Il nous a dit que Allah et ses anges et les poissons dans la mer et toutes les créatures qui se trouvent sur terre et qui se trouvent dans le ciel, ils glorifient Allah Azza wa Jal, ils demandent à Dieu de pardonner à cette personne qui propage le bien et qui enseigne la science religieuse. C'est une énorme récompense. Alors de là, pour bien comprendre la valeur de la science, on a commencé de raconter l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, c'est parmi les meilleurs prophètes que Dieu a envoyés sur terre. Moussa alayhi salam, un jour, il a fait une conférence, il a fait un prêche. Et tellement son prêche, il était fort, il était sincère, les gens, ils ont pleuré et les cœurs, ils étaient concentrés. À la fin, quand il a fini, un homme, il est parti voir Moussa alayhi salam et lui a posé une question. Il lui a dit, ya Moussa, est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui connaît la science mieux que toi, ou plus que toi? Moussa, il a dit non. Il n'y a personne. Ça veut dire moi, le premier. Moussa alayhi salam, pourquoi il a dit ça? Parce que il a dit, je suis le prophète de cette époque-là. Dieu, il m'a donné la Torah. Il m'a expliqué toutes choses dans ce livre-là. Et Allah Ta'ala, il parle directement avec moi. Alors lui, de ce point-là, il a dit non. Alors notre Dieu, il va corriger cette réponse à Moussa alayhi salam. Il va lui dire, ya Moussa, j'ai un de mes serviteurs qui se trouve dans tel endroit, il a la science plus que toi. Il a la science plus que toi. Moussa alayhi salam, directement, regardez quelqu'un qui est motivé à apprendre la science et qui connaît la valeur de la science. Moussa, il connaît la valeur de la science. Directement, il a demandé, il a dit, ya Allah, comment je fais pour me rencontrer avec cet homme-là? Je veux étudier chez lui, je veux apprendre chez lui. Moussa alayhi salam, il n'a pas besoin d'apprendre la science de l'Khidr. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, il a les fondements de la science. Il va voyager, pourquoi? Pour apprendre des détails seulement. Les fondements, ils sont chez lui. Usul al-ilm, ya'lamuha. Mais il va regarder. Allah Ta'ala, il nous a raconté son histoire. Qu'est-ce qu'il va dire Moussa alayhi salam? Il va ramener un jeune avec lui, son serviteur, le khadim. Il va le ramener avec lui et il va dire Lan abraha, je vais voyager et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'arrive à cet endroit et je me rencontre avec cet homme-là. Même si ce voyage, ça va durer des années et des années, je vais le faire.
Là, ça nous montre la motivation de quelqu'un qui connaît la valeur de la science. Toi, quand tu connais la valeur de la science, tu peux traverser des kilomètres et des kilomètres et tu ne vas pas te fatiguer. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas arriver à ton but et tu vas même... Et les savants à l'époque, surtout les savants de hadith, ulama al-hadith, vous pouvez savoir que ils voyageaient des années pour un seul hadith, pour écouter un seul hadith seulement. Ils peuvent voyager de Mecca vers l'Irak sur des chameaux et des fois à pied. Ils dorment dehors, des fois ils restent sans manger, sans boire. Pourquoi? Pour apprendre un seul hadith. Un jour, il y avait quatre savants, ils ont fait un voyage. Ils ont fait un voyage pour la science. Et ces savants-là, les quatre, leur nom, il commence par Muhammad. Le premier, il s'appelle Muhammad ibn Jarir al-Tabari, celui qui a écrit le tafsir du Coran al-Karim. Le deuxième, il s'appelle Muhammad ibn Nasr ibn Khuzaymah. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah. C'est parmi les grands savants de hadith. كان يسميه العلماء أمير المؤمنين في الحديث أو إمام الأئمة, le imam des imams, l'imam des imams. Le troisième, il s'appelle Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, alim jalil. Le quatrième, il s'appelle Muhammad ibn Haroun. Les quatre, c'est des quatre savants. Ils ont fait un voyage ensemble. Ils sont arrivés dans une ville, Fisham. Ils sont arrivés là. C'est bon. Ils ont ramené un peu d'argent. Ils ont dépensé l'argent dans le chemin de voyage. Il n'y a plus à manger. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Ils ont passé la première journée. Deuxième jour. Troisième jour, c'est bon. Ils ont dit on ne peut pas supporter. Et ils ne peuvent pas sortir pour demander l'aide des gens. Et c'est des grands savants. Alors ils ont fait une consultation entre eux. Ils ont dit écoutez, il faut que l'un parmi nous sorte pour nous ramener à manger. On ne peut pas sortir les quatre, mais il faut qu'un qui sort et se débrouille. Il va travailler, il va demander, nous maintenant c'est bon. Alors on va faire le tirage au sort. Qur'an. Ils ont fait le tirage au sort et qui va s'engager à ramener à manger, c'est Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah. Ibn Khuzaymah, radiyallahu anhu wa ardah. C'est bon, il a dit c'est bon. Il a dit mais avant que je sors, je vais faire salat istikhara. Je fais le premier sabab et après je sors. Il a fait salat. وبعض العلماء قالوا صلاة الحاجة. On s'appelle ça salat الحاجة. وكان الصحابة يكثرون من صلاة الحاجة. Les compagnons, quand il a besoin du sel, il fait 2 raka'at, il demande à Allah facilite-moi à ramener du sel. Il sort. Il a fait salat l'istikhara. Quand il a fini, avant qu'il sorte, il y a quelqu'un qui a toqué dans la porte. Il ouvre. Salam alaikum. Alaykoum salam. Est-ce qu'il est là, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah? Il lui a dit oui, c'est moi. Tiens. Il lui a donné 50 dinars dans un sac. Est-ce qu'il est là, Muhammad ibn Jarir Tabari? Oui, il est là. Tiens, 50 dinars. Le troisième, est-ce qu'il est là, Muhammad ibn Haroun? Oui, tiens, 50 dinars. Est-ce qu'il est là, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi? Oui, il est là. Tenez, 50 dinars. Le amir de cette ville, c'est lui qui m'a envoyé pour vous donner cet argent. Ils se sont dit, mais subhanallah, on n'a rien demandé, on n'a pas envoyé. Il a dit, il a vu hier dans son rêve
qu'il y a 4 Muhammad dans sa ville, et c'est des savants qui ont besoin de manger et de boire, et c'est ta responsabilité de subvenir aux besoins de ces gens-là. هذه قصة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. C'est une histoire authentique. C'est pas une histoire, on parle de... C'est une histoire authentique. Hum kharajou, ils sont sortis pour apprendre la science, pour augmenter leur savoir. Et ils ont refusé de demander l'aide des gens. Et ils sont connus, ça veut dire l'un parmi eux, si il parle à la mosquée et il dit j'ai besoin, c'est bon, il peut ramasser des milliers et des milliers de dinars. Mais leur chasteté, l'iffa, et leur foi et leur dignité, il les a empêchés de demander l'aide des gens. Et Allah Ta'ala, il a accepté le dua de ces gens-là. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ الْأَمِيرِ, beaucoup d'argent pour subvenir à leurs besoins. هذه اسمها قصة المحمدون الأربعة. قصة المحمدين الأربعة. فلذلك طلب العلم, quelqu'un qui sort pour apprendre la science, il ne doit pas calculer son temps, il ne doit pas calculer l'argent qu'il dépense. Tu peux acheter des livres et des livres, tu peux dépenser, mais il faut savoir que tu vas gagner à la fin. Tu es en train de dépenser dans les bonnes portes. أنت تنفق مالك في أبواب الخير. فلذلك موسى عليه السلام قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما, quand ils sont arrivés, et on a parlé hier sur le Sine, il y avait un poisson, ils ont pris un poisson avec eux. Allah Ta'ala, il a dit quand le poisson saute dans la mer, alors dans cet endroit, tu vas trouver Al-Khidr. Il s'est rencontré avec Al-Khidr. Quand il s'est rencontré avec Al-Khidr, Moussa alayhi salam, regardez la modestie de Moussa alayhi salam, il va demander à cet homme-là, يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Est-ce que tu me permets, tu me donnes l'autorisation de te suivre et je veux apprendre, je veux que tu m'enseignes, tu me transmets un peu de ta science, un peu. Il ne lui a pas dit tu vas me transmettre ta science, non, tu vas me transmettre un peu de ta science. فقال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. Il lui a dit tu ne pourras pas patienter avec moi. Le Khidr là, il parle d'un truc très important. Si tu n'as pas la patience, tu ne pourras pas apprendre la science. Si tu n'as pas de patience, tu ne peux pas apprendre la science. C'est impossible. Vous voyez si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas apprendre la science. Ça c'est clair. Alors c'est pour ça, le Khidr, il a précisé, il lui a dit, tu ne pourras pas patienter avec moi. Innaka lan tastati'a ma'i sabra. Et c'est ça. Si tu n'as pas la patience, tu ne pourras pas apprendre la science, tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas, même dunya, tu ne pourras pas devenir riche si tu n'as pas la patience. Il faut se lever jour et nuit, matin et soir, travailler là. Même pour dunya, il faut la patience. Et la patience, as-sabr, كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. La patience, c'est un arme fort qui aide la personne à obtenir ce qu'il veut dans sa vie et ce qu'il demande dans le-delà. As-sabr كالصبر مر في تناوله لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر, la patience, il est amer. Son goût au début, il est amer. Mais ses fruits, ils sont très sucrés. Plus sucrés que le miel. Les fruits de la patience, ils sont plus sucrés que le miel. Vous connaissez le miel pur, alors les fruits de la patience, ils sont meilleurs encore. Pourquoi? لأن الله تعالى
il aime les patients. Inna Allah yuhibbu as-sabirin. والصبر كما عرفه العلماء هو الحبس والمنع. الصبر, c'est le fait d'enfermer ton âme et d'enfermer tes paroles. Il faut les enfermer. Il ne faut pas se plaindre. Tu subis une épreuve, il ne faut pas se plaindre. Alors si tu ne veux pas te plaindre, il faut prisonnier tes paroles. Il faut prisonnier ton âme. فيقول العلماء الصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي. Tu dois empêcher ton âme de s'énerver et tu vas empêcher tes paroles, ta langue de parler et de se plaindre, et tu dois empêcher et bloquer ton corps de pas désobéir à Allah Azza wa Jal. فلذلك الخضر, il a commencé par la clé. La clé de la réussite de la science, c'est la patience. إنك لن تستطيع معي صبرا. قال, il va lui expliquer pourquoi tu ne peux pas patienter avec moi. Tu sais pourquoi tu ne peux pas patienter? وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Tu vas voir des choses qui vont être nouveaux et tu vas être étonné de ce que je vais faire et tu ne vas pas supporter. Je connais, parce que le Khidr alayhi salam, c'est un prophète. Beaucoup de savants ils ont dit c'est un prophète. Mais Allah Ta'ala, il lui a donné une science directe, alors c'est un prophète. Et le prophète, il est intuitif, il a l'intuition. Quand il a vu Moussa alayhi salam, il connaît Moussa alayhi salam, il connaît la personnalité de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il ne peut pas voir un blâmable et se taire. Il ne pourra jamais faire ça. S'il voit un munkar, il doit intervenir. Et vous savez, vous connaissez son histoire. Quand il a vu un parmi les habitants de l'Égypte, parmi le groupe de Pharaon, il était en train de se bagarrer avec un de Banu Israël. Et l'autre, il a demandé secours. Est-ce que Moussa lui a dit non? Je ne te connais pas. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. Moussa directement, il est parti, il l'a poussé. Pousse-toi. Pourquoi tu veux frapper cette personne-là? Elle est faible. Pourquoi tu lui fais l'injustice? Directement, il ne s'est pas arrêté. Il change le blâmable avec ses mains. Moussa alayhi salam, quand il est parti pour se rencontrer avec Allah Azza wa Jal, dans le retour, il a vu que son peuple, ils étaient en train d'adorer un veau. Qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il a pris la barbe de son frère. Il l'a pris par ses cheveux de sa tête. Viens, pourquoi t'as laissé mon peuple faire ça? Ils sont en train de faire l'association. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le veau. Le veau, il était fabriqué par l'or. Il l'a pris, il l'a jeté dans la mer. Directement. Il a changé le blâmable. Alors c'est pour cela, Khidr, il connaît la personnalité de Moussa. Il lui a dit, tu ne pourras pas patienter avec moi, parce que tu vas voir des choses bizarres, et tu ne vas pas comprendre pourquoi je fais ça, et tu vas intervenir. Je sais que tu ne pourras pas patienter. Et c'est ça ce qui va se passer. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Là, Moussa alayhi salam, il veut rassurer son professeur. Il veut rassurer son professeur. قَالَ سَتَجِدُنِي إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Tu vas me trouver, si Dieu le veut. Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah sabira wala a'si laka amra. Tu vas me trouver patient, bi'idnillah, et je vais t'obéir. Je vais. Alors il a rajouté. L'autre, il a demandé la patience seulement. Mais Moussa alayhi salam, il a dit, je serai patient et je vais t'obéir aussi. Je ne vais pas refuser tes ordres. Je vais pratiquer ce que tu me demandes. Je serai à ton service. Tu me dis, fais ça, je le fais. Ne fais pas ça, je ne fais pas ça. On s'assoit, on s'assoit. Je ne vais pas intervenir. Pourquoi? Moussa alayhi salam, il est habitué. Dans son peuple, c'est lui qui donne des ordres.
c'est lui qui est devant, c'est lui le chef. Et maintenant, il doit s'adapter à son niveau, à son nouveau niveau. Maintenant, c'est un étudiant. Il sera derrière le prophète, le professeur. C'est lui qui va exécuter les ordres de celui-là. Il doit patienter. Il n'a pas le droit d'intervenir jusqu'à ce qu'il demande l'autorisation de son. Et pour s'adapter à ça, il faut vraiment une patience. Imagine-toi tout le temps. Et c'est ça qui fait les problèmes. Beaucoup de gens, ils tombent dans ton problème. Il était chef d'entreprise. C'est lui qui donne les ordres aux ouvriers. Il vient à la mosquée, il veut donner les ordres aux fidèles. C'est pas pareil. Là-bas, il travaille chez toi. Ces gens-là, ils ne travaillent pas chez toi. À la maison, c'est pareil avec ses enfants, avec ses voisins. Toujours, il garde cette hiérarchie, cette supériorité. C'est bon, lui, il est supérieur. Non. Tu vas commettre des dégâts. Tu vas faire des problèmes. Il y en a des gens, même, il n'a rien, il a rien. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Il ne travaille pas chez toi. Tu n'es pas son patron, tu n'es pas son père. Il ne va pas te laisser faire. Si tu fais même un geste avec ton œil, il va te dire pourquoi tu me regardes comme ça. Hein? Je ne suis pas ton esclave. Je ne travaille pas chez toi. C'est bon. Et toi, tu es habitué à quoi? Tu es habitué à donner des ordres. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça. Et ça, c'est un grand problème. Regardez Moussa comment il s'est adapté. Moussa, il s'est adapté directement. Il dit à son professeur, je vais patienter et je vais t'obéir. Tu me dis, fais ça, je le fais. Tu me dis, ne fais pas, je ne fais pas. Arrête, arrête. Debout, debout. Assis-toi. Sauf, les savants, ils ont dit là, tu ne demandes pas de désobéir à Allah. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. On ne peut pas obéir à une créature pour désobéir au Créateur. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, et demain, on va continuer de tirer les leçons de l'histoire de Moussa et de Khidr. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 20, 22, 27. 27.